ہم سے جیتا نہیں ہے. ہلو شاہد رضا جی بولیے. ہلو. ہاں جی حامد صاحب کیا حال ہے؟ ہلو. ہاں ہلو. بہت بڑھیا. آواز آ رہی ہے؟ ہاں آواز آ رہی ہے. جی بڑھیا. آپ کی طرف سے ساؤنڈ آ رہا ہے. ارے یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ آپ کی طرف سے ساؤنڈ آ رہا ہے. بہت کم. نہیں بھائی یہ بند کرو، میوٹ کرو آپ. ہاں جی دیوبندی مناظر صاحب، حامد صاحب آپ مجھ سے بات کرو گے؟ جی مجھ سے بات کرو گے نہیں آپ؟ کیا بالکل کریں گے. موضوع ہمارا آپ کا کیا ہے؟ کروائیے. ہاں موضوع کیا ہے ہمارا آپ کا؟ آپ ہی نے بتایا تھا موضوع شباشی. ہاں شباسی یعنی اعلی حضرت فاضل بریلوی کی جو ملفوظات کی عبارت ہے جی اس پر بات ہوگی. ہاں ٹھیک ہے. اب اس پہ کچھ اصول اور شرائط طے کی لیتے ہیں. ہاں کر لو. دیکھیے حامد صاحب میں آپ کو اصول شرائط بتاؤں گا، جو آپ قبول کریں وہ بتا دیں اور جو آپ کو قبول نہ ہو وہ بھی بتا دیں کہ مجھے قبول نہیں. جی جی جی. اصول تو آپ کا ہمارا یہ ہوگا کہ موضوع ہمارا آپ کا ہوگا شباشی، جی بالکل. اور جو اگر موضوع سے بھاگے گا تو اس کی شکست ہوگی. ہاں ہاں یہ تو رہا اصول. اگر موضوع سے کوئی بھاگتا ہے شباشی کے تو اس کی ہوگی شکست. اسی کے ریلیٹڈ جو بھی پیش کرے گا شباشی کے ریلیٹڈ پیش کرے گا اسی کے تحت. ٹھیک ہے. ادھر ادھر اگر بھاگے گا میں بھاگتا ہوں تو میری شکست ہوگی اور آپ کو فون کاٹنے کا حق ہوگا. آپ میری شکست کا اعلان کر کے فون کاٹ دیں گے. آپ اگر بھاگو گے تو میں آپ کی شکست کا اعلان کر کے میں فون کاٹ دوں گا. پہلی بات. اب شرائط یہ ہوگی کہ 2 منٹ کی ٹرن رکھیں گے. بالکل. میں بولوں گا آپ میرے بیچ میں نہیں بولوں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی عبارت مجھ سے پوری پڑھوانی ہے تو وہ کہہ سکتے ہو کہ یہ عبارت یہاں سے پڑھو. ٹھیک ہے. سمجھے نہیں؟ ویسے مداخلت نہیں کرو گے، روکو گے نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہاں ہے. اسی طریقے سے میں اگر آپ سے کہوں گا کہ یہ عبارت آپ یہاں سے پڑھو تو میں پڑھوں گا اسے، آپ حق رکھ دے. ٹھیک ہے. آپ جو اپنا جو ہے عبارت کے تحت آپ اپنا دعویٰ پیش کرو گے مائے حکم کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ آپ اور عبارت دعویٰ پیش کرنے سے پہلے یا کوئی بھی حوالہ آپ مجھے دیتے ہیں میں آپ کو دوں گا، پہلے حوالہ دوں گا اس کے بعد میں پڑھوں گا. آپ مجھے دیں گے پھر اس کے بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور جو حکم آپ لگائیں گے اس عبارت پر تو وہ حکم سب کے لیے ماننا پڑے گا. ہاں بالکل. اور اگر نہیں مانو گے تو آپ کی شکست ہوگی. کے لیے ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے نہیں؟ وہ آپ کی شکست ہوگی. لگائیں گے نہیں، جو آپ حکم لگائیں گے کسی پر بھی وہی حکم پھر سب سے لگے گا. ٹھیک ہے. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، آپ میرے خیال سے ابھی اس باتوں سے واقف نہیں ہو. مدعی آپ ہیں، میں مدعا علیہ ہوں. سنیے میری بات، سنیے ماہر صاحب. یار پھر وہی بات ہوگی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، میں آپ کی ساری شرط آپ نے طاہر بھائی ایک منٹ معذرت چاہتے ہیں. طاہر بھائی معذرت چاہتے ہیں تھوڑا سا. آپ کو بات کر رہے ہیں حامد علی سے. ہیلو جی جی جی. آپ بات کر رہے ہیں حامد علی سے. سب سے بڑی شرط آپ یہ رکھیے کہ جو بھی بد کلامی کرے گا وہ ہو جائے گی. وہ بات ان کی میری بات ہو گئی ہے، وہ ان کی میری بات ہو گئی ہے، وہ ہو گئی ہے. بد کلامی کوئی نہیں کرے گا. نہیں ہو گئی ہے. نہیں تم چپ جاؤ. ارے نہیں تم چپ ہو، وہ بات ہو گئی ہے. حامد صاحب میری بات سنو، آپ میوٹ کر لو. حامد صاحب میری بات سنو. دیکھیے آپ ہیں مدعی، دعویٰ آپ پیش کریں گے، حکم آپ لگائیں گے. میں کروں گا تنقید، میں دفاع کروں گا اپنے اکابر کا. سمجھے نہیں؟ مدعی تو آپ ہیں نا، میں تو مدعا علیہ ہوں. میں تو مان رہا ہوں آپ کی بات. ہاں اب ایسا کریں گے، پہلی ٹرن جو ہوگی وہ 3 منٹ کی. سنو میری بات سنو. پہلی ٹرن جو ہوگی وہ 3 منٹ کی ہوگی. یعنی آپ اپنا جو دعویٰ پیش کرو گے اس پہ آپ کو جو تشریحات پیش کرنی ہے، جو بھی حکم لگانا ہے، تو آپ کو 3 منٹ دی جائیں گے. اب اس پر میں جو تنقید کروں گا اور میں جو دفاع کروں گا تو آپ پہلی ٹرن کا مجھے بھی 3 منٹ دیں گے. اس کے بعد میں جو ٹرن سنوں گی پھر تو 2 منٹ کی ہوں گی. اگر کوئی بھی گالی گلوچ کرتا ہے تو گالی گلوچ کرنے والے کی شکست ہوگی اور دوسرے فریق کو جو ہے فون کاٹنے کا پورا حق ہوگا شکست کا اعلان کرنے کے بعد میں کہ صاحب یہ گالی گلوچ کرنے لگا. ہاں اگر کوئی طنز کرتا ہے تو اس طنز کا جو ہے وہ دعویٰ ہو جائے گا اس کا، اس پر دلیل دینی پڑے گی. سمجھ گیا نہیں؟ مجھے ہر شرط تو منظور ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے
आपकी लाइन पर हैं इस वक्त हमारे हसन। छोटी सी शर्त है, बोलिए। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है, जो आपने मुझे भी बोला ना कि जो हुक्म मैं लगाऊंगा वो सब पे लगेगा, तो जो हुक्म अगर आप लगाओगे किसी पे तो वो भी सब पे लगेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, आप अभी वाकिफ नहीं हो रहे। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, आपका मेरा मौजू क्या है? मैं समझ रहा हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए, यहाँ मौजू से नहीं भागोगे अगर आप मौजू से। मेरी बात सुन लो पहले, आप इसका मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, आप बता बाद में बोलना। यहाँ आपका मेरा जो मौजू है वो शब्बाशी है, आला हज़रत फाजिल बरेलवी की मलफूजात की इबारत, ठीक है नहीं? उसी के रिलेटेड उसी पर बात होगी, दूसरी बातें शामिल नहीं करोगे यहाँ, उसी पर करना है जो भी करना है। अच्छा, मैं ये तो पूछ सकता हूँ कि शब्बाशी की रिवायत जो है वो किस बारे में है और मैं क्यों वो अब जब आप अपना दावा पेश करोगे, जब हुक्म हाँ वो सब कुछ आप पूछने का हक रखते हो। जब आप दावा पेश करोगे तो आप उस पर हुक्म लगाओगे, जब हुक्म लगाओगे तो ये पूछने का हक मैं रखता हूँ आपसे कि आप जो ये हुक्म लगा रहे हो तो किस तहत लगा रहे हो। मैं हक रखूंगा, फिर आप भी कोई हक रख सकते हैं, जो भी आपको के जहन में बात पैदा होगी तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है नहीं? लेकिन ये ख्याल रखना कि जो हुक्म लगेगा वो दोनों तरफ लगेगा, दोनों पर एक ही हुक्म लगेगा जो आप हुक्म लगाएंगे, ठीक है? हाँ हामिद साहब, देवबंदी मनाजिर आप हामिद साहब, आप मुझसे बात करेंगे शब्बाशी पर। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मलफूजात की जो इबारत है लफ्ज़ शब्बाशी, उस पर आप मुझसे बात करोगे, ठीक है? ये हमारा उसूल होगा कि मौजू से कोई नहीं भागेगा, शब्बाशी ही मौजू रहेगा। अगर मौजू से कोई भागता है तो उसकी शिकस्त होगी, ठीक है? और मुद्दई अपना दावा पेश करेगा मैं हुक्म के, उस पर हुक्म लगाएगा कि उस पर हुक्म क्या लगता है, ठीक? पहली टर्न जो होगी वो 3 मिनट की होगी। 3 मिनट आप बोलेंगे, आप अपना दावा पेश करेंगे मैं हुक्म, और फिर उसके बाद में जो मैं दिफा करूंगा वो 3 मिनट आप मुझे देंगे, उसके बाद में 2 मिनट की टर्न होगी। दोनों के हकम जो है वो मौजूद हैं, दोनों के हकम एक दूसरे को मुतनब्बा कर देंगे। जब टाइम होगा तो ये आपका हकम मुझे रोक देंगे, मेरा हकम आपको रोक देगा, जैसे भी जिसका हो, मैं ईमानदारी के साथ में बात कराएंगे, ठीक है? गाली गलौज कोई नहीं करेगा, अगर कोई गाली गलौज करता है तो उसकी शिकस्त होगी। अरे नहीं भाई, मैं तो गालियां वैसे भी और गाली अगर मैं आपको गाली गलौज करता हूं तो आपको हक होगा फोन काट कर आप मेरे शिकस्त का ऐलान करके फोन काट के चले जाएंगे, आपकी फतह हो जाएगी। और अगर आप गाली गलौज करते हो तो मैं आपका फोन काट दूंगा और मेरी फतह हो जाएगी। हाँ, तंज अगर मैं करता हूँ किसी बात पर तुम्हारे अकाबिर पर तो उसका मैं हवाला दूंगा जो तंज करूंगा। इसी तरीके से आप कोई तंज करोगे तो उसका आप हवाला दोगे, बदकलामी कोई नहीं होगी, ठीक है नहीं? बदकलामी नहीं होगी। हाँ, अब आप अपना दावा पेश करें, अब अपना दावा पेश करें। 50 मिनट हो रहे हैं, चलिए। सुनते लीजिए आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे अकाबिर का और मैं आपके अकाबिर का नाम इज्जत से लें। हाँ ठीक है, और जो तंज करना है वो तंज कर सकते हैं, लेकिन नाम जो है वो तरीके से लिया जाएगा। लेकिन नाम तरीके से लिया जाएगा, बदकलामी कोई नहीं करेगा। लेकिन जो तंज करना है वो तंज कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। अब आप अपना दावा पेश करो। देखिए अब हो रहे हैं इस वक्त 9:48 हो रहे हैं, चलिए। नहीं, मैं अपना दावा पेश कर देता हूँ, दिफा कर लीजिए आप। मेरा दावा ये है कि ये जो इबारत है शब्बाशी की, ये तमाम अंबिया की शान है, गुस्ताखी अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने। अब आप अपना जो है इस पे डिपेंड कर दिफा कर लीजिए। स्टार्ट भाई, हुक्म लगाओ ना इस पर। ये गुस्ताखी है। नहीं, गुस्ताखी है तो हुक्म क्या लगेगा इस पर? शब्बाशी के माने क्या आप ले रहे हो और क्या मतलब हुक्म लगाओगे इस पर? ऐसा लिखने वाला क्या हो जाएगा? मैं शब्बाशी के मायने यहाँ पे हम बिस्तरी के लेता हूँ और गुजारने के लेता हूँ, दोनों मायने लेता हूँ मैं। नहीं, एक माना लोगे आप? ये नहीं, 2 बातें नहीं करोगे, एक बात लोगे, एक बात कर एक बात को कह करके ये माना है इसका, और मैं एक मायना ले लेता हूँ। इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग, आपका दिल रखने के लिए, ताकि बात लंबी ना हो हमारी, मैं कहता हूँ कि इसका मतलब होता है रात का ख्याल, रात गुजारना। ये रात गुजारना। तो इस पर कोई हुक्म नहीं लगेगा, फिर हुक्म क्या लगाओगे इस पर? हुक्म लगेगा ना, क्या हुक्म लगेगा? हुक्म लगाओ। मैं हुक्म लगा रहा हूँ, ये गुस्ताखी है। नहीं, गुस्ताखी है तो हुक्म क्या लगेगा गुस्ताखी करने वाले पर? जो अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर रहा है तो उस पर हुक्म क्या लगेगा? जो अंबिया की शान में गुस्ताखी करेगा उस पर वही हुक्म लगेगा जो अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पे लगाया था। फिर तुम भागने लगे। मौजू हमारा आपका क्या है? नहीं, तुम देखो हामिद साहब, हामिद भाई, हाँ ये कहो ना, इस इबारत की बात कीजिए आप। इस इबारत पे जो शब्बाशी है, तो शब्बाशी सुनिए, शब्बाशी पे रात गुजारने पर कौन सा पहलू ऐसा है जो कुफ्र का हुक्म लगेगा इस पर?
نہیں میں اسی پہلو پہ آؤں گا. آپ ذرا اپنا دفاع کر لیجیے. پہلے آپ اپنا اس پر پہلے آپ اپنا پورا موقف بیان کر دیں کہ آپ جو شباشی کے معنی کیا لے رہے ہیں. رات گزارنے پہ تو کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. کوئی سا عالم بھی نہیں لگے گا نہیں لگے گا. نہیں آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا نا طاہر بھائی. ہاں بولو. آپ کے کہنے سے تھوڑی نہ ہوگا. بولو وہ لگے گا. ہم لگائیں گے اس کا. ہاں لگاؤ. تو وہاں لے کے آئیں گے نا جہاں پہ کفر لازم آئے گا. ہاں بتاؤ پھر. ہم اس کو وہاں تک لے کے آئیں گے. اب آپ اس کا دفاع کر لیے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں شباشی؟ نہیں پہلے آپ یہ بتاؤ کہ شباشی کو کیا معنی لے کر آپ حکم لگا رہے ہو. اس پر حکم نہیں لگے گا جو آپ حکم لگا رہے ہو. میں شباشی میں اپنے سمجھ کے حساب سے اگر چلوں گا تو میری سمجھ کے حساب سے شباشی کا مطلب ہوتا ہے ہم جنان. تسکین الجنان آپ کی کتاب ہے, اس سے میں دکھا سکتا ہوں. اس میں معنی لکھے ہوئے ہیں. اس کی بھی میں بھی منگا سکتا ہوں آپ کے پاس, لیکن ایکچولی اس کے لیے مجھے کال ڈسکنیکٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک چلیے. اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ شباشی کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا, رات کا قیام. نہیں جو آپ کہو گے وہی مانوں گا میں. آپ یہ کہہ رہا ہو نا شباشی کے معنی ہم بستری ہوتا ہے. نہیں ہم بستری ہوتا ہے. اور آپ دیکھ اب سنیے نہیں دل مت رکھو میرا. یہاں دل کوئی نہیں. آپ ہاں یا ایک دوسرے کے خلاف بات ہو رہی ہے. یہاں کفر ایمان کی بات ہے. یہاں کفر ایمان کی بات ہے حامد صاحب. ہاں ٹھیک. اب مجھے یہ اور بتا دو کہ یہ عبارت اعلی حضرت فاضل بریلوی کی خود کی ہے یا کسی کی نقل کی ہے؟ نہیں عبدالباقی زرقانی کی عبارت ہے. عبدالباقی زرقانی. تو حکم کس پر لگے گا؟ زرقانی پہ لگے گا. اپنا ذرا واٹس ایپ پہ پہنچو. واٹس ایپ نہیں واٹس ایپ پہنچو. پھر ان پہ لگے گا جنہوں نے نہیں واٹس ایپ کھولو پہلے. واٹس ایپ کھولو اپنا واٹس ایپ پہ جاؤ. میں نے کتاب بھیجی تمہارے پاس 2. ایک کتاب کا نام ہے سب سے پہلے میں نے بھیجا تمہارے پاس علماء دیوبند پر 40 اعتراضات کے محقق جواب حاضر ہے. پہلی کتاب ہے یہ. میں پڑھتا ہوں اسے. کھولو واٹس ایپ کھولو. بولیے. ہاں اس میں یہ لکھتے ہیں اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جب ناقل کی کسی بات کا حوالہ پیش کر دے تو ناقل بری الذمہ ہو جاتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ جب ناقل کسی کا حوالہ پیش کر دے تو ناقل بری الذمہ ہو جاتا ہے. دوسرا حوالہ میں نے آپ کے پاس بھیجا صاحب. یہ لکھنے والے ہیں تمہارے حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی. اچھا ہمارے کوئی فائدہ ہے. ہاں تمہارے بہت بڑے اکابر ہیں یہ. دوسرے تمہارے یہ ہیں بریلویت کا شیش محل تمہارے طاہر گیاوی صاحب جو تمہارے مناظر سے بہت بڑے. یہ لکھ رہے ہیں بریلویت کا شیش محل ایک کتاب. اس میں یہ لکھ رہے ہیں انتقال کر گئے. ہاں اس میں یہ لکھ رہے ہیں قاری محمد طیب صاحب نے ان اقتصابات میں جو کچھ پیش کرنا چاہا ہے وہ ان کی اپنی بات نہیں ہے بلکہ علامہ عبدالغنی تابلیسی سے انہوں نے اس کو نقل کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے. لہذا قاری محمد طیب صاحب کی حیثیت صرف ناقل کی ہے قائل کی نہیں. تو یہاں وہ تمہارا نام حامد بھائی صاحب آپ نے جو حکم لگایا ہے کفر کا, تو یہ کفر جو لگے گا آپ کا جو حکم لگے گا تو یہ حکم لگے گا عبدالباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر, کیونکہ آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ملفوظات جو ہے وہ میرے آقا نعمت پیر طریقت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی کا قول ہے یا آپ کا نقل بھی ہے. وہ آپ ناقل بھی نہیں ہے اس کے حال ہے تو اس کے ناقل بھی نہیں ہے ملفوظات کے. اب دوسرا حوالہ سنیے. اب سنیے ذرا. دیکھیے سامعین حضرات, ہمارے حامد صاحب ہیں جو ہمارے حریف مناظر ہیں. انہوں نے حکم لگایا شباشی کے معنی لے کر ہم بستری. انہوں نے حکم لگایا کہ ہم یہ جو ہے نبی کی شان میں گستاخی ہے اور یہ جو ہے دائرے اسلام سے آدمی خارج ہے بلکہ کافر ہے. اب آپ اپنا واٹس ایپ پہ پہنچیے حامد صاحب. میں واٹس ایپ پہ ہی ہے. اب جو آپ نے حکم یہاں لگایا ہے وہ ہر طرف حکم لگانا پڑے گا. یہ آپ کا ہمارا اصول شرائط میں طے ہے. سامعین حضرات ذرا غور کرنے کا مقام ہے. غور کرنے کا مقام ہے. ہائے 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 ہائے. چلیے واٹس ایپ پہ پہنچیے حامد صاحب. ارے واٹس ایپ پہ کیا معنی لیا آپ نے اس کا شباشی کے ہم بستری. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں. لکھنے والے ہیں ان کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. اس میں لکھ رہے ہیں یہ کہ آپ کی جسمانی و روحانی قوت بنسبت اوروں کے بڑھی ہوئی تھی. آپ صوم و سال یعنی روزے پر روزہ رکھ لیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں. سنتے رہو پہلے. مگر امت کو اس سے منع فرمایا. لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ تو صوم و سال لگتے ہیں, تو فرمایا تم میں مجھ سے کون آدمی ہے؟ میں اپنے پروردگار کے پاس شباش ہوتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. سامعین حضرات غور کرنے کا مقام ہے. یہاں اللہ رب العزت سے شباشی کرا رہے ہیں ان کے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب.
یعنی شباشی کے لیے جسم چاہیے. سنو میری بات سنو حامد صاحب, بیچ میں مت بولو, بعد میں بولنا, بیچ میں مت بولنا. ابھی بتاؤں گا. سامعین حضرات غور کرنے کا مقام ہے. حامد صاحب نے ابھی حکم لگا دیا کہ ایسا لکھنے والا کافر ہے. تو یہاں جو ہے وہ نبی کی بات لکھی ہوئی ہے. تو نبی کی بات کس نے لکھی ہے؟ ابو الباقر زرقانی رحمۃ اللہ تعالی نے. اعلی حضرت پر کوئی قول نہیں لگ سکتا, اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا, آپ بری الذمہ ہیں. اب یہاں جو یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب شباشی کرا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کرا رہے ہیں نبی کی. تو شباشی کے لیے جسم کا ہونا بہت ضروری ہے. تو یہاں یہ جسم بھی ماننے اللہ تعالیٰ کا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یا مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے. ایسی قوم سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑ رہے تو وہ کسی کے کیا ہو سکتے ہیں. یہاں شباشی کرانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اللہ سے. تو مناظر دیوبند حامد صاحب, تمہارے فتوے سے تمہارے اشرف علی تھانوی صاحب کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آگے جب بڑھو گے, جب یہ کہو گے کہ ہاں یہ کافر ہیں, تب آگے بڑھنے دوں گا میں آپ کو. نہیں آگے نہیں بڑھو گا, ابھی اس کا جواب دو گے پہلے. اب بولو. یہ ہو گیا آپ کا؟ ہاں ہو گیا. یہ کہاں پڑا تھا آپ نے ذرا, جہاں پہ یلو کلر کا نشان لگا ہوا ہے؟ نہیں اوپر سے پڑھا میں نے. جہاں پہ یہ یلو کلر کیا ہوا, نہیں میں نے اوپر سے پڑھا, پوری عبارت پڑھی میں نے. نمبر 2 سے پڑھو, نمبر 2 سے, جہاں نمبر 2 لکھا ہوا. تو ہاں یہاں سے پڑھو, پوری پڑھی میں نے, ادھوری نہیں پڑھوں گا میں. یار اب میں بولوں. ہاں بولو. آپ کی جسمانی اور روحانی قوت بنسبت اوروں سے بہت بڑی ہوئی تھی, اور 100 وصال یعنی روزے پر روزہ رکھ لیا کرتے تھے, مگر امت کو اس سے منع فرمایا. لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو 100 وصال رکھتے ہیں, تو فرمایا تم میں مجھ سا کون آدمی ہے کہ ترجمہ یعنی میں اپنے پروردگار کے پاس شباش ہوتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. جی وسلم کے نکاحوں کے متعلق. ٹھیک ہے جی. اچھا ابھی انہوں نے یہ بولا کہ بھائی دیوبند جو ہے یہ دیکھو کیا کروا رہا ہے, یہ اللہ سے شباشی کروا رہا ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو میرے بھائی یا تو آپ پڑھے نہیں ہو یا آپ کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا شاید آپ لوگوں نے. یہ بخاری کی حدیث ہے, یہ بخاری میں حدیث ہے. جب وہ چکر کھا کے گشت کھا کے گرنے لگے صحابہ, اور اگر آپ کہو گے تو میں نمبر نکال کے یہ حدیث بھیج دوں گا آپ کے پاس. یہ بخاری کی حدیث ہے. جب رسول اللہ کے پیچھے جو مقتدی تھے وہ گرنے لگے, اور جب آپ نے ان سے پوچھا کہ کس کمزوری کی وجہ کیا ہے, تو انہوں نے بولا کہ ہم آپ کی طرح یا رسول اللہ آپ کی طرح 100 وصال کرتے ہیں. تو آپ نے کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے مجھ جیسا, مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے اور میں اپنے رب کے پاس شباش ہوتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے, کتاب الزہد چیپٹر میں, اور حدیث نمبر مجھے بھی یاد نہیں ہے, وہ میں سب جب یہ ریکارڈنگ یوٹیوب پہ جائے گی تو اس حدیث کے ساتھ ڈال دوں گا. تو پہلا حکم تو یہ لگا دے بخاری پہ. اور بخاری کا مذہب کتنا خراب تھا, اگر دیوبندیت کا یہ لکھنے سے مذہب گندا ہوا ہے تو بخاری کا مذہب بھی اتنا ہی خراب رہا ہوگا کہ کچھ کو یہ بھی مانتا ہے تو پھر یہ بھی گندے ہوئے, بریلوی بھی تو گندے ہوئے نا. اللہ بچائے پھر بریلویوں کے مذہب سے اور بخاری کے مذہب سے پوری دنیا کو ہی بچا لے پھر اللہ, کیونکہ بخاری کے ماننے والے تو پوری دنیا میں ہے. اب آپ کا ٹائم ہو گیا. کروڑ مسلمانوں میں نہیں یار 3 منٹ دیے تھے آپ. نہیں 3 نہیں, دوسری ٹن جو ہوگی 2 منٹ کی ہوگی. حامد بھائی 2 منٹ کی میں نے کہا تھا, پہلی ٹن تھی 3 منٹ کی. یار آج میں کمپلیٹ کر لوں بھائی. چلو کر لو. 2 سیکنڈ ہو گئے تھے مجھے. تو یہ جو جس مذہب کی آپ نے بھی بولی ہے کہ دیوبند کتنا غلط دھرم ہے, اللہ بچائے ایسے مذہب سے. تو بھائی اللہ بچائے پھر بریلویوں سے, کیونکہ یہ بھی بخاری کو ہی مانتے ہیں اور مسلم کو بھی مانتے ہیں. تو پھر اللہ بچائے بریلویت سے اور بخاری سے پوری امت کو. ٹھیک ہے, اب بولو. اور اگر یہ معزز سامعین حضرات آپ نے سن لیا میرے حریف مناظر کا. اگر یہ بخاری اور ہو گیا بھیا, کتنا بولو گے حامد بھائی. ہیلو ارے ہو گیا ٹائم تمہارا یار, ٹائم ہو گیا. ٹائم کے لیے کہہ رہے ہیں وہ, ٹائم ہو گیا.
अरे टाइम हकम है, ये हकम है, हकम जो टाइम पे मुतनबा करेंगे आपको मुझे, वो है वो ये। टाइम हो गया, फोन करो। मुअज़्ज़ज़ सामिन, अरे यार सुनो, अरे नहीं सुनो यार, मुअज़्ज़ज़ सामिन हजरात आपने सुन लिया, अरे सुन तो लो जरा, सुन लो यार, अरे यार बड़बड़ मत करो बीच में। मुअज़्ज़ज़ सामिन हजरात आपने सुन लिया, अरे म्यूट कर लो यार जरा जल्दी भाई। मुअज़्ज़ज़ सामिन हजरात आपने सुन लिया, हामिद साहब ने इस बात को मान लिया कि इनके जो मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा है वो बुखारी शरीफ की हदीस है। तो अभी ने ये जानना चाहिए इन मुनाजिर साहब को ये भी मालूम नहीं कि यहाँ सोमो विशाल नहीं पढ़ा जाएगा, ये सोमो साल है और ये पढ़ना है सोमो विशाल। ये मुझसे मुनाजरा करने के लिए आए हैं। ये देखिए आप इनकी पहले इल्मी लियाकत देखिए, ये पढ़ना है सोमो विशाल। अब इन्होंने ये मान लिया, अब सुनिए जरा हामिद साहब सुन लीजिए, इन्होंने ये मान लिया कि जो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने बयान की है तो ये बुखारी शरीफ की हदीस बयान की है। तो एतराज किसका है? एतराज मेरा नहीं है शब्बाशी पर, एतराज हामिद साहब हुक्म आपने लगाया है कुफ्र का, काफिर तुम्हारे मौलवी होंगे अशरफ अली थानवी, क्यों वह शब्बाशी कराना है अल्लाह ताला से। मैंने एतराज नहीं किया है, हम तो शब्बाशी के माने ये लेती नहीं जो आपने लिए हैं, क्योंकि मैं तो तुम्हारे घर से बहुत साबित करूंगा। आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए, देखिए सामाइन हज़रात मेरे हाथ में किताब है फज़ाइल अमाल, हामिद साहब देखिए लिखने वाले इनके मौलाना ज़करिया, इसमें लिख रहे हैं कि जो शख्स भूखे को रोटी खिलाए है, ये तो डिलीट कर दिया वाला, नहीं कर दिया है, भेजो अरे दोबारा यार तुम्हारे नाम पे पढ़ रहा हूँ मैं, सेंड इट अगेन, दोबारा भेजूं? डिलीट हो गया, स्क्रीनशॉट भेजो, चलो दोबारा भेज दूं, फिर लो ठीक तो दोबारा भेज रहा हूँ, लो देखो आ गया। आ गया। हाँ देखिए सामाइन हज़रात इनके लिखने वाले हैं मौलाना ज़करिया, इसमें लिख रहे हैं ये, क्योंकि एतराज जो है इनका है हामिद साहब का, मेरे ऊपर क्यों आ रहे हैं ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे शब्बाशी पर हुक्म आप लगा रहे हो, कुफरा हुक्म तो आपने लगाया, आपके मौलवी अशरफ अली थानवी तुम्हारे फतवे से काफिर हो गए, क्योंकि शब्बाशी का हम माने थोड़ी ले रहे हैं, ये माने तो आपने लिए ना ये, अब शब्बाशी का आप रहो ना, इस पर शब्बाशी पे भाग क्यों रहे हो आप। इसमें लिख रहे हैं कि जो शख्स भूखे को रोटी खिलाए या नंगे को कपड़ा पहनाए या मुसाफिर को शब्बाशी की जगह दे, काहे की शब्बाशी की, हक ताला शानहू क़यामत के होलों से उसको पनाह देते हैं। तो सामईन हजरात हामिद भाई के फतवे से, जो हामिद देवबंदी मुनाजिर मेरे सामने मौजूद हैं, इनके फतवे से इनके मौलाना ज़करिया भी काफिर हो गए, क्योंकि इन्होंने शब्बाशी पर हुक्म लगाया कुफर का। यहाँ बात चल रही लफ्ज शब्बाशी की। हामिद साहब आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप बात किससे कर रहे हैं। यहाँ मैंने एतराज नहीं किया, एतराज आपका है, ये शराइत में पहले तय हो चुका है कि आप जो दावा करोगे उस पर मैं हुक्म के दावा करोगे, हुक्म लगाओगे, तो आपने हुक्म लगाया कुफर का। ये तुम्हारे मौलाना अशरफ अली थानवी ने शब्बाशी कराई अल्लाह ताला से नबी की, और मैं इस बात को मानता हूँ कि हदीस है, लेकिन एतराज तो आपका है। हम तो बुखारी शरीफ की हदीस मानते, सब कुछ मानते हैं, आपने शब्बाशी पर हुक्म लगाया ना, और वो इबारत हमारे आला हज़रत की नहीं है, वो अब्दुल बाक़िर ज़रक़ानी की है, उससे जो कुफर काफिर होंगे अब्दुल बाक़िर ज़रक़ानी होंगे, आला हज़रत काफिर नहीं होंगे। लेकिन यहाँ तुम्हारे मौलाना अशरफ अली थानवी भी काफिर हुए और तुम्हारे मौलाना ज़करिया भी काफिर हुए। अभी मैं तुम्हारे घर के काफिर गिनाता हूँ हामिद साहब, मैं गिनाऊंगा तुम्हें काफिर, अभी देखिए जरा कितने काफिर गिनाता हूँ, तुम्हारी शब्बाशी पर कितने काफिर हैं। यहाँ शब्बाशी पर बात करने के लिए आप मुझसे, चलो बोलो अब जरा, इसका दिफा करो इन दोनों का। एतराज आपका है शब्बाशी का, मेरा एतराज नहीं है। मैं भी पढ़ लो, बिल्कुल पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, और इनका खुलासा करते जाओ, इनका यकीन की वजाहत करो। आगे आप नहीं पढ़ोगे, आप ये दो हवाले दे दिए मैंने। हसन भाई, हाँ जी, टाइम नोट करो। हाँ जी, हाँ, जो शख्स भूखे को रोटी खिलाए या नंगे को कपड़ा पहनाए, ठीक है, या मुसाफिर को शब्बाशी की जगह दे, हक ताला शानो क़यामत के औलों से उसको क्या कर देता है, पनाह देते हैं। हाँ अब पढ़ लिया मैंने, ठीक, हक ताला शानो उसको क़यामत के औलों से पनाह देते। यहाँ शब्बाशी से मुराद उन्होंने ली है रात गुजारने के लिए जगह देना। वाह रे वाह वाह वाह, देवबंदी मुनाजिर साहब, वाह वाह। चलिए रुकिए, मैं रुक गया, अरे मैं रुक गया, तुम तो बोलो बीच में बोले ना। नहीं मैं बीच में नहीं बोलूंगा तुम्हारे, तुम तो बोले जाओ। यहाँ पे नबी की शब्बाशी कहाँ है भैया? उसमें काय की शब्बाशी है जो पहला हवाला दिया मैंने, पहला जो हवाला दिया है मैंने अहकाम इस्लाम अकाली की नजर में, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से शब्बाशी कराना है, वो किसकी शब्बाशी है? नबी की नहीं है वो। ठीक, अब ठीक है, अब बात आप लेके आए मुद्दे पे। तो ये भाईजान यहाँ पे कह रहे हैं, ये जो हमारे बरेलवी भैया है ताहिर रजा साहिब मुनाजिर बरेलवियत, बहुत बड़े मुनाजिर, इनका कहना ये है कि शब्बाशी से जो मुराद है इनकी वो ये है कि रात का क़याम। अब अल्लाह तो जिस्म नहीं रखता,
اللہ کے پاس اگر رسول، اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے نا بھائی، اللہ جسم تھوڑی نہ رکھتا ہے. ایک آدمی شباش ہو رہا ہے کہیں پہ، یعنی رات گزار رہا ہے، یعنی اکیلے میں بھی رات گزار رہا ہے آدمی، کہیں پہ سو رہا ہے، ایک مسافر کسی کے یہاں پہ سو رہا ہے جا کے، شباش ہو رہا ہے، ٹھیک، آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے اس کو دیکھا، ٹھیک ہے، کوئی سویا ہوا آپ نے اس کو دیکھ لیا. یہاں پہ جو سوال ہے میرا ذرا سا ان مناظر صاحب سے یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول، ذرا دھیان سے سنیے گا بھیا، مدعے پہ اب آیا ہوں میں، اللہ کے رسول، اور میں ان کی بات بڑی کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا، 2 منٹ ہو گیا، 2 منٹ ہو گیا، موبائل نہیں 2 منٹ ہی تو بولو گے یار حامد بھائی، 2 منٹ تو بولو گے. ارے حامد بھائی 2 منٹ تو بولو گے یار، تم اپنے ان سے معلوم کرو حسن سے، نہیں تم اپنے حسن سے معلوم کرو، 2 منٹ بولو گے صرف. نہیں حسن، نہیں حامد بھائی یہ بات غلط، دیکھو اصول پہلے شرائط میں طے ہو گیا ہے، آپ اپنے لوگ آدمی سے معلوم کر لو. ابھی اس نے بولا منہ بند، اس کو بولو نہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ مومن کر لو، اب چپ جاؤ، مومن کر لو، یہ کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اب دیکھیے سامعین حضرات دیکھیے، دیوبندی صاحب یہ مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے ہیں، یہاں بات چلی شباشی کی، اور دیوبندی صاحب نے لفظ شباشی پر کیا حکم لگایا؟ کفر کا. تو اب اپنے مولوی صاحب کو تو نکال لو، انہیں مولانا شبلی تھانوی صاحب کو، یہ شباشی کی تو بات چل رہی ہے، آپ نے شباشی پر حکم لگایا کہ کفر ہے یہ. تو یہاں یہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، اور قول کس کا؟ ابو الباقر زرقانی کا. اعلیٰ پر تو کوئی حکم نہیں لگ رہا، میں نے تمہارے گھر کا اصول دے دیا کہ ناقل اگر کسی کی حوالہ پیش کر دے تو اب ناقل اس سے بری الذمہ ہے، وہاں اعلیٰ پر فتویٰ نہیں لگے گا، نہ ہی اعلیٰ حضرت اس کے ناقل بھی اعلیٰ حضرت نہیں ہے، وہ نقل بھی اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا ہے. اور ابو الباقر زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے وہ، کیونکہ وہ آپ 5ویں صدی کے مجدد ہیں، ان کا حوالہ ہے اس میں، تو وہ جو آپ کا حکم لگے گا وہ ابو الباقر زرقانی پر لگے گا، اعلیٰ حضرت پر نہیں لگے گا. اب دیکھیے آپ واٹس ایپ پہ جائیے، دیکھیے سامنے رضا جی بہت دیر سے کر رہے ہیں کہ شباشی. ہاں ٹائم میرا اگر ٹائم ہو جائے تو اب ہوگا ٹائم، میں چپ جاؤں گا. ابھی بولو ہوگا ٹائم، اگر میرا ٹائم ہوگا تو میں چپ جاؤں گا. دیکھیے سامنے حضرات یہاں سنیے، اب سنیے، یہاں جو ان کی میری بات چلی ہے حامد صاحب کی، وہ بات چلی شباشی. آپ نے شروع میں سن لیا ہوگا، شرائط میں طے ہوا تھا کہ جو موضوع سے بھاگے گا اس کی شکست ہوگی. انہوں نے شباشی پر حکم لگایا کہ یہ کفر ہے اور یہ آدمی کافر ہو جائے گا. اب میرا مؤدبانہ التماس دیوبندی مناظر سے یہ ہے کہ جب لفظ شباشی آپ کے لیے کفر ہے تو تمہارے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب وہ کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور تمہارے مولانا زکریا شباشی کرا رہے ہیں، تو اب مجھے یہ بتائیے، میں کچھ الفاظ اور نہیں بولوں گا، تو یہ شباشی تو کرا رہے ہیں، یہ کہ کسی کو مسافر کو جب اپنے گھر میں ٹھہرائے تو شباشی تو کرائے گا، تو لفظ شباشی کی بات چل رہی ہے نا. تو اب مجھے دیوبندی مناظر صاحب آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ تمہارے فتوے سے کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کتنے کافر گنوں گا اپنے گھر کے؟ تمہارے گھر کے بہت کافر گناؤں گا حامد صاحب میں ابھی. چلیے اب میں 2 منٹ یہیں دیتا ہوں اپنے، اب آپ بولیے، اس کا آپ دفاع کیجئے، بات چل رہی ہے لفظ شباشی پر، آپ ارادہ نبھاؤ گے؟ ٹھیک. ابھی انہوں نے بولا کہ نافل پہ کوئی حکم نہیں لگتا، ابھی انہوں نے یہ بات بولی کہ نافل پہ کوئی حکم نہیں لگتا، لیکن بخاری کی حدیث پہ انہوں نے نقل کی، انہوں نے ان پہ حکم لگا دیا کفر کا. ابھی تو نافل پہ حکم لگتا نہیں تھا، لیکن اب ہمارے یہاں پہ بات آئی تو ہمارے یہاں نافل پہ حکم لگ رہا ہے ابھی. ٹھیک ہے جی، اب نافل پہ حکم کیسے لگا دیا آپ نے؟ اب یہ بتا دو مجھے، جب نافل پہ حکم ہی نہیں لگ رہا ہے تو ہمارے نافل پہ حکم کیسے لگتا ہے؟ ہمارا بھی تو نافل نقل ہی کر رہا ہے نا بخاری کو، تو بخاری پہ لگا دو پھر حکم، یہ حکم تو پھر بخاری پہ لگے گا بجائے امام بخاری پہ. دوسری چیز انہوں نے بیچ میں مجھے تھوڑا سا ٹوک دیا، اس ٹائم پہ ٹائم ختم ہو گیا تھا میرا. ان کا کہنا یہ ہے کہ شباشی کا مطلب ہوتا ہے رات کا قیام. میں نے نہیں کہا اپنی زبان سے، بیچ میں کیوں بڑھا رہے ہو تم؟ میں نے کب کہا؟ میں تو تمہارے ماننا جو آپ نے کہا، میں نے نہیں کہا قیام، میں نے تو ابھی تک کچھ کہا ہی نہیں. اور میرا بھی کہنا یہی ہے کہ میں مان لیتا ہوں دل پہ 101 ٹن کا پتھر رکھ کے کہ شباشی کا مطلب ہوتا ہے رات کا قیام. یعنی اب ذرا دھیان سے سنیے گا بھیا میری بات کو، کیونکہ یہ اس کو ریکارڈنگ یوٹیوب پہ ڈالیں گے اور میں بھی ڈالوں گا انشاءاللہ، تو ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا بھائی صاحب پلیز، اور کوئی بھی اوفینڈ نہ ہو اس چیز سے. میرا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ اپنی ازواج کے ساتھ قبر اطہر میں رات کو قیام فرما ہے، خلوت میں، تنہائی میں. اب مجھے صرف اس آدمی کا نام چاہیے جو اللہ کے رسول کی خلوت میں جھانکا،
क्योंकि ना ये कुरान टाइम हो गया हामिद भाई, टाइम हो गया यार। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अरे टाइम हो गया बस। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आपने देख लिया कि देवबंदी मुनाजिर साहब जो हैं अब राह फरार इख्तियार करने लगे। इन्होंने पहले हुक्म लगाया कि शब्बाशी के माने मेरी नजर में है हम बिस्तरी, अब ये राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, क्या करें, रात गुजारना मान लेता हूं। नहीं, हामिद साहब आपको मौलाना शफी थानवी साहब को कुफर की दलदल से निकालना पड़ेगा, मौलाना जकरिया को निकालना पड़ेगा। और ये मैंने हवाला पेश किया आपके सामने, इसे देखो, सीरत हलबिया, ये लिखने वाले हैं तुम्हारे मोहम्मद असलम कासिमी और कारी मोहम्मद तैयब, जो तुम्हारे दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिन थे। देखो जरा मोचो, ये इसमें लिख रहे हैं कि अंबिया शोहदा को जिनसी लज्जत भी मैसर है। अरे देवबंदियों, कुछ खुदा के खौफ से डरो। क्या कह रहे हैं, वादा रहे कि शोहदा को रिस्क पहुंचाए जाने यानी उनके खाने पीने से ये भी साबित होता है कि वो हमबिस्तरी भी करते हैं। हामिद साहब, गौर करने का मकाम है, क्या करते हैं, हमबिस्तरी भी करते हैं, क्योंकि हमबिस्तरी से भी लज्जत हासिल होती है, जैसे खाने और पीने से लज्जत मिलती है। हक ताला ने शहीदों के मुतालिक बताया है कि वो जिंदा हैं और खाते पीते हैं। उलमा ने इस बात को हकीकत पर महमूल करते हुए, यानी उस जिंदगी को हकीकी जिंदगी तस्लीम करते हुए कहा है कि वो हकीकत में खाते पीते हैं और निकाह करते हैं। और जो शख्स उसके खिलाफ माने लेता है, यानी कहता है कि खाने पीने और निकाह करने से हकीकत में खाना पीना और हमबिस्तरी करना मुराद नहीं, बल्कि उससे वो लज्जत मुराद है जो खाने पीने और हमबिस्तरी करने से हासिल होती है, तो वो शख्स बिला वजह आयत के जाहिरी माने को छोड़कर एक दूसरे और दो राज माने पैदा कर रहा है, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं। हामिद साहब, ये हमबिस्तरी कह रहे हैं, वो तो शब्बाशी थी, मगर यहाँ तो हमबिस्तरी कह रहे हैं। ये माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, अल्लाह बचाए देवबंदियों से। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मैंने ये नहीं कहा कि नाकिल पर लगेगा। आला हज़रत फाजिल बरेलवी तो उस मलफूजात के नाकिल ही नहीं है। मेरे आला हज़रत फाजिल बरेलवी का तो दामन साफ है। वो जो हुक्म लगाया है हामिद साहब आपने, वो लगा अबुल बाकी ज़रक़ानी रहमतुल्लाह तआला अलैह पर, और इमाम बुखारी पर भी आप ही का हुक्म लगेगा, क्योंकि कुफ्र का हुक्म आपने लगाया है, मैंने नहीं लगाया है। जो तुम्हारे मौलाना शफी थानवी ने शब्बाशी वाली इबारत पेश की है कि मैं अपने रब के पास शब्बाश होता हूं, तो वो भी काफिर तुम्हारी फतवे से हो रहे हैं, इमाम बुखारी भी, क्योंकि कुफ्र का फतवा आपने लगाया है। हामिद साहब, आपको मैंने सुबह समझाया था कि आप इस मौजू पर मुझसे बात नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बड़े बड़े जो है वो बात नहीं कर पाए हैं। तुम किस उसमें चक्कर में थे, तुम गलत फहमी में हो। हामिद साहब, ये सीरत हलबिया किताब है मेरे पास मौजूद, सीरत हलबिया किताब मेरे पास मौजूद है, इसमें हम बिस्तरी लिख रहे हैं। ये हम बिस्तरी यहाँ सुनिए तो जरा, अब बोलो, मतलब मेरे बीच में मत बोलो। अभी तुम तीसरा हवाला दे दिया, मैंने किसी का दिफा नहीं कर पाए हो। भाई आप टाइम क्यों नहीं देख रहे, मेरा एक जब तक मुझे तुम कोई टाइम हो गया। चलिए बोलिए 2 मिनट बोल जाता आदमी, आप मुझे 2 मिनट नहीं बोलना। यार देखो, बदकलामी मत करो हामिद साहब, बदकलामी मत करो हामिद साहब, आप इतने मत करो यार। देखो मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, फिर तुम बदतमीज तुमने शुरू कर दी बदतमीजी। मैं अपने आदमी से बात कर रहा हूँ यार, तुमसे थोड़ी ना बोल रहा हूँ। चलो बोलो आप, इनका दिफा करो तीनों का। ये आदमी 3 मिनट बोल जाता है आपका। चलो तुम 3 मिनट बोल लो, चलो मैं 3 मिनट बोल गया, आप 3 मिनट बोल लो। इनका दिफा करो तीनों का, तीनों को बचाओ ने, तीनों कुफर के घाट उतर गए तुम्हारे फतवे से, और इमाम बुखारी भी तुम्हारे फतवे उतरे, और अबू बासिर ज़रक़ानी भी। कुफर के घाट तो अभी पहले तो आपके आला हज़रत बरेलवी साहब उतरे हैं, बाद में नहीं तुम अब करते रहो, तुम ऐसे कुछ भी करते रहो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप ही के नहीं, अरे कोई पैदा नहीं हुआ जो आला पर कुफर का फतवा लगा दे। बुखारी की तुम्हारा फतवा लग रहा है ना, अरे बुखारी पर फतवा तुम्हारा लगेगा, आप बोलो। तुमने बोला कि ये धर्म कितना गंदा है जो इस इबारत को मान रहा है, तो तुम्हारा धर्म भी गंदा हुआ ना। फिर कितना गलीज धर्म हुआ तुम लोगों का, देख लो। तुमने बोला जो जिसने ये लिखा उसका धर्म बड़ा गंदा है, तो जाहिर सी बात है इमाम बुखारी ने लिखा और बुखारी को बरेलवी भी मानते हैं, तो जाहिर सी बात है बरेलियों का भी धर्म गंदा हुआ। ठीक है, हेलो, हाँ बोलो, आप बोलते रहो। अच्छा, ये जो आपने भेजी है सीरतुल हलबिया, ये किसकी किताब है भाई? तुम्हारे मौलाना असलम कासमी, जो तुम्हारे शेखुल कुल हैं, शेखुल फिलकुल, और इसकी तशरीह की है तुम्हारे कारी मोहम्मद तैयब साहब, जो दारुल उलूम देवबंद के मोहतमी बहुत बड़े तुम्हारे अकाबिरों में गुजरे हैं। किसी को जानते भी हो नहीं? अच्छा, हाँ, और इसमें हम बिस्तरी लिख रहे हैं, हम बिस्तरी, इसमें शब्बाशी नहीं लिख रहे बल्कि हम बिस्तरी लिख रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ तो ठीक है ना, पढ़ने तो दो यार। हाँ पढ़ लो। मुख्ताला ने शहीदों के मुतालिक बतलाया है कि वो जिंदा हैं और खाते हैं पीते हैं। उलमा ने इस बात की हकीकत पर
محمول کرتے ہوئے، یعنی اس زندگی کو حقیقی زندگی تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حقیقت میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں، اور جو شخص اس کے خلاف معنی لیتا ہے یعنی کہتا ہے کہ کھانے پینے اور نکاح کرنے سے حقیقت میں کھانا پینا اور ہم بستری کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ لذت مراد ہے جو کھانے پینے اور ہم بستری کرنے سے حاصل ہوتی ہے، تو وہ شخص بلا وجہ آیت کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر ایک دوسری اور دو راز کار مانی ارے وہ پڑھ لیا میں نے، کیا انبیاء شہداء کو جنسی لذت بھی میسر ہے، واضح رہے کہ شہداء کو رزق پہنچایا جانا یعنی ان کے کھانے پینے کے لیے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ بستری بھی کرتے ہیں۔ چلو 3 منٹ ہو گیا چلو بول، چلو نجیم بھائی چپ جاؤ، نجیم بھائی چپ، بولنے دو، انہیں بول لو، پڑھ لو یار یہ آدمی ہے ابھی۔ ارے حامد بھائی، ان کا کام یہ ہوتا ہے، جو حکم ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے پڑھ لو آپ، میں آپ سے میں کہتا ہوں آپ پڑھو۔ 3 منٹ 1 منٹ اسی بات۔ ارے آپ پڑھ لو یار، پڑھ لو نہیں آپ پڑھ لو، چلو پڑھو یار حسن بھائی، آپ ٹائم دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے؟ ارے آپ پڑھو یار، میں کہتا ہوں چلو نہیں ہوا، پڑھ لو آپ، پڑھ لو ٹائم ہوا نہیں ہوا، پڑھو منہ کیسے میں بند کر سکتا ہوں، اس میں بولتا ہے وہ۔ ارے پڑھ لو یار، میں کہتا ہوں آپ سے، آپ تو پڑھ لو، خوبی سے پڑھ لو۔ سورۃ الحلبیہ، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ہم بستری مانتے ہو؟ کون مانتے ہو؟ ناظرین سامعین، انہوں نے بولا کہ انہوں نے ہماری کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ شہداء اور انبیاء کو جو ہے جنسی لذت بھی حاصل ہے۔ میں بالکل مان رہا ہوں ان کی بات کو، حاصل ہے، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، حاصل ہوگی۔ میرا جو آبجیکشن ہے، میرا جو اختلاف ہے ان سے اس بات پہ نہیں ہے کہ انبیاء اور شہداء کو جنسی لذت حاصل ہے یا نہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ بھیا جب اللہ کے رسول یا انبیاء اپنی قبروں میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ خلوت میں موجود ہیں، اور وہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور رات کی تنہائی میں موجود ہیں، لفظ ہے شباشی، ان کا کہنا ہے رات کا قیام، چلو رات کا قیام مان لیتے ہم بستری نہ مانے، رات کا قیام مان لو۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول خلوت میں اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ قبر میں موجود ہیں، تنہائی میں، تو وہاں پہ جھانکا کون؟ یہ حکم جھانکنے والے پہ لگاؤ۔ ہو گیا آپ کا، ہو گیا وہاں پہ۔ ارے ٹائم ہوا نہیں آپ کا، 2 منٹ آپ بولیے، آپ نہیں بولو گے حسن اپنی بولو گے اپنے مناظر کو نہیں روکو گے؟ معزز سامعین حضرات، دیکھ لیا آپ نے، دیوبندی مناظر جو ہے جواب دینے سے قاصر ہیں، یہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ حکم آپ نے لگایا ہے حامد صاحب، میں نے نہیں لگایا ہے، آپ نے جو حکم لگایا تو حکم آپ کا لگا ان پر عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، کیونکہ آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں، آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے ہو، مر جاؤ گے لیکن یہ ثابت نہیں کرو گے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے خود نے نقل کیا ہے، وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا نقل کیا وہ بھی نہیں ہے وہ، جبکہ وہ حوالہ میں پیش کروں گا جو کہ عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب میں وہ بیان کیا، وہ بعد میں پیش کروں گا، میں وہ تو سب دے دوں گا میں آپ کو، مگر آپ یہ تو بتاؤ، ان اپنے کافروں کو تو کفر کے دلدل سے نکالو۔ آپ نے شباشی پر حکم لگایا ہے حامد صاحب کفر کا، یہ کفر ہے، وہاں نبی کی بیویوں کی بات ہے تو نبی کی بیویاں ہی تو پیش کی جاتی ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے۔ یہاں تو یہ تمہارے اشرف علی تھانوی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباشی اللہ تعالیٰ سے کرا رہے ہیں، تو اب شباشی کے لیے جسم ہونا بھی ضروری ہے، آپ ہم بستری ماننے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بستری کرتا ہے، تو یہ تو کھلا کفر ہے، اس سے بڑا کفر اور کون سا ہوگا؟ اور تمہارے جو مولانا زکریا نے اپنے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ مطلب مسافر کو جگہ دے اور شباشی کرائے، تو لفظ شباشی پر آپ کی میری بات ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش مت کرو، یہ 3-4 حوالے میں آپ کو دے چکا ہوں، آپ نے ابھی تک کسی کا بھی کوئی دفاع نہیں کیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ صبح قیامت تک دیوبندیوں میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو ان کتابوں کا دفاع کر دے۔ اب وہ تو تھی شباشی کی بات، شباشی کو آپ نے لیا ہم بستری، میں نے تمہارے گھر سے ہم بستری دکھلا دی، یہ تو ہم بستری کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بستری کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ میٹھا میٹھا ہاف اپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، جبکہ وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کی عبارت بھی نہیں ہے، تو اسے شباشی کو تو آپ نے بنا لیا ہم بستری، تو وہاں تو فتویٰ لگا رہے ہو کہ اعلی حضرت کافر ہوگا، تمہارے کہنے سے ہو جائیں گے ایسا کافر، جب اعلی حضرت کا نقل ہی نہیں ہے وہ،
लिखने वाला कोई और है और अब्दुल बाकी ज़रक़ानी रहमतुल्लाह ताला के हवाले से लिखा जा रहा है हामिद साहब, तो आप हो कहाँ? ये तुम्हारे जो मौलवी असलम कासमी हैं और तुम्हारा कारी मोहम्मद तैयब साहब हैं, ये तो हम बिस्तरी करा रहे हैं कि अंबिया और शोहदा जो हैं वो अपनी कब्रों में हम बिस्तरी करते हैं और निकाह भी करते हैं, तो इन्हें तो निकालो कुफर के दलदल से। हसन साहब देखिए आपके मुनाजिर जो हैं वो राह फराज इख्तियार कर रहे हैं, किसी बात का भी अभी तक कोई मुदल्लल जवाब नहीं दे रहे। एतराज मेरा नहीं है, बार बार मैं आपसे बता रहा हूँ हामिद साहब, हुक्म जो लगाया है वो आपने लगाया, मैं मुद्दा आले हूँ, मुद्दई तो आप है ना। आप अपने इन्हें अकाबिरों को जो आप चले थे ना कुफर का हुक्म लगाने के लिए मेरे आला हज़रत पर, हिम्मत नहीं है तुम्हारी जो कुफर का हुक्म लगा दो आला हज़रत पर, तो तुमने अपने खुद अकाबिरों को कुफर के घाट उतार दिया और निकाल नहीं पा रहे तुम इन्हें। अभी ज्यादा की बात की जा रहे हो, मैंने कब लिया कि इससे मैं रात गुजारना लेता हूँ मुराद? मैंने तो अभी तक कहा ही नहीं अपनी जुबान से, मैंने तो आप ही की बात मान ली। आपने जब शब्बाशी को कहा कि हम बिस्तरी मानना हूं उसे, मैंने मान ली, हुक्म लगाओ इस पर। अब तो अभी से शब्बाशी जब तुम हम बिस्तरी मान रहे हो तो इसे निकालो ना। टाइम हो गया। देखिए सामईन हजरात, इन्होंने अभी बोला कि देवबंदियों में सुबह क़यामत तक कोई साबित नहीं कर पाएगा, और मेरे अकाबिर को इन्होंने बोल दिया कि इनको कुफर के दलदल से निकालो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुबह क़यामत तक कोई बरेलवी अपने आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी को सबसे बड़ा काफिर होने से बता नहीं सकता इस रिवायत की बुनियाद पर। वो इतने बड़े काफिर साबित होते हैं इस रिवायत से। इन्होंने अभी बोला कि वो जो इबारत इन्होंने नकल की, अब इबारत इन्होंने जो भेजी है बुखारी की, इमाम बुखारी की, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये ऊपर से पलट के मुझे बता रहे हैं भाई ये बात, ये पलट के वाकई ताहिर साहब मुझे तो ये बात बोल रहे हैं कि भाई उसी इबारत को बार बार ये कोट करते जा रहे हैं, एक बार, दो बार, 10 बार। अल्लाह जिस्म नहीं रखता। मैंने यहाँ पे बोला कि ठीक है, मैं यहाँ पे मुराद ले रहा हूँ कयाम करना। मेरा सवाल ये है कि जब रसूलुल्लाह खलवत में कब्र में अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ मौजूद थे, तो जो वहाँ पे झांके रसूलुल्लाह की खलवत में झांकने वाला मरवान बिन अकम बिन आस बिन वाइल की औलाद है या नहीं है? रसूलुल्लाह ने मरवान बिन अकम को किस वजह से मदीने से निकाला था, ये जाके बुखारी पढ़ लेंगे। ये दरअसल देवबंदियों की किताबें पढ़ के आ जाते हैं, अपनी ना तो इन्होंने किताब पढ़ी होती है, ना इनको किसी बारे में कोई इल्म है। इनकी कम इल्मी की वजह से मैं इनको पूरी डिटेल नहीं दिखा रहा यहाँ पे, वरना ये फतवा हजरत अल्लाह तक जाएगा। अगर इन्होंने बुखारी पढ़ी होती तो मैं इनको ऐसी ऐसी हदीसें बता सकता हूँ कि इनके कान से खून निकल आएगा यहीं पे, क्योंकि मैं टाइम पास किताबें नहीं पढ़ता, मैं बुखारी पढ़ता हूँ, मुस्लिम पढ़ता हूँ, मैं ऐसी चीजों को पढ़ता हूँ और मैं हदीस नंबर के साथ यहाँ कोट करना शुरू कर दूंगा अभी। तो ये मैं देखता हूँ कि ये फतवा किस किस पे पलटता है जाके, ये हमारे ऊपर उल्टा डाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह की खलवत में झांका कौन, इसकी मुराद रात गुजारना है, अल्लाह जिस्म रखता है। टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम चुप जाओ। मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, आपने देवबंदी मुनाजिर जो मुझे कह रहे हैं काहिली मिटाने के लिए मुझे कह रहे हैं कि इन्होंने इल्म हासिल नहीं किया, जबकि मैं कहता हूँ कि देवबंदी मुनाजिर हामिद ने, मुझे ऐसा लगा मदरसे का मुंह भी नहीं देखा है, बिल्कुल जाहिल है। क्योंकि इन्हें ये जानना चाहिए कि जो ये बातें पेश कर रहे हैं, अरे भाई मैं तो मुद्दा आले हूँ, मुद्दई तो आप हैं, हुक्म तो आपने लगाया है ना, तो अब झांका किसने? झांका अब्दुल बाकी ज़रक़ानी रहमतुल्लाह ताला ने। और मैं कहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा, सुबह क़यामत तक हामिद साहब आप ये साबित नहीं कर सकते हो कि वो इबारत मेरे आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने लिखी है, उसके नाकिल आला हज़रत फाजिल बरेलवी है ही नहीं। तुम झूठ बोलते रहो और ये तुम्हें साबित करना पड़ेगा। आप जो काफिर काफिर कह रहे हो, तो जब आला हज़रत फाजिल बरेलवी की वो इबारत नहीं तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी काफिर कैसे हुए? ये तुम्हारी हठधर्मी है। जबकि मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम जाहिल हो, तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही। जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी नाकिल ही नहीं है उसकी इबारत के, उसका नकल करने वाले भी कोई दूसरे हैं, तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी का तो दामन साफ है। लेकिन आपने जो शब्बाशी पर हुक्म लगाया है कुफर का, तो आप भाग क्यों रहे हो? जब वहां वो शब्बाशी वाली इबारत कुफर है मलफूजात की, तो उसका काफिर होंगे अब्दुल बाकी ज़रक़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और जिसने नकल किया वो काफिर होगा। अगर तुम नाकिल को भी काफिर मानते हो तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी नहीं होंगे। और वो मैं साबित करूंगा जिस किताब से अब्दुल बाकी ज़रक़ानी रहमतुल्लाह ताला ने वो साबित किया है, वो मैं साबित करूंगा। अभी देखते रहो जरा। मुझे ये बताओ, अशरफ अली थानवी साहब जो शब्बाशी अल्लाह ताला से करा रहे हैं, तो जब शब्बाशी के माने वहां वो ले रहे हो, तो यहाँ ही के लोग रात गुजारना लेता हूँ, यहाँ रात गुजारना के लोगे? ये कौन सा मुनाज़रे का तरीका? ऐसा है हामिद साहब, अपना पुलंदा बांध लो और जाओ, चले जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं। जब हुक्म दोनों पर बराबर लगेगा, पहले शर्त में तय हो गया है कि जो हुक्म इधर लगेगा वो उधर भी लगेगा। जब शब्बाशी पर आपने हुक्म लगाया कुफर का, तो मौलाना अशरफ अली थानवी तुम्हारे वो सड़े हुए काफिर हुए, वो सड़े हुए काफिर हुए कि उनकी बदबू से नाक के बाल तक जल रहे हैं। तुम्हारे मौलाना जकरिया वो सड़े हुए काफिर हुए कि उनकी बदबू से नाक के बाल जल रहे हैं। तुम्हारे मौलाना असलम कासमी और तुम्हारे कारी तैयब मोहतमी दारुल देवबंद वो सड़े हुए काफिर हुए कि उनके कुफर से नाक के बाल जल रहे हैं।
क्योंकि वो हम मिस्री लिख रहे हैं इसमें। उधर तो मौलाना अशरफ थानवी ने शब्बाशी लिखा है, मौलाना जकरिया ने शब्बाशी लिखा है, और अभी और हवाले देता हूँ तुम्हारे घर कुफर काफिर गिराऊंगा मैं, और यहाँ लिख रहे हैं ये हम मिस्त्री। तो पहले इनका दिफा तो कर लो, इनका दिफा नहीं कर पा रहे अभी आप, टाइम हो गया, उधर जा रहे हो। वो आल हज की नकल थोड़ी है वो, जो आल हज को काफिर कहोगे आप। हो गया, कितना बोलेगा? हाँ, बदकलाई मत करो हसन, मुझे मालूम है तुम रास्ते ढूंढो भागने के, तुम रास्ते ढूंढोगे भागने के। इसका दिफा करवाओ इनसे। टाइम हो गया जरा। हाँ, दिफा करवाओ इसका। हाँ जी, आप जरा हसन इज्जत से बात कर, हसन इज्जत से बात कर, हसन इज्जत से बात कर। हम भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद, इज्जत से बात करो बिल्कुल, हम भी मौजूद हैं। बंद कर, समझ आई? हम भी मौजूद है तो मैं भी मौजूद हूँ, आराम से चुप रहो, मुझे बोलने दो। ये देखिए सामईन हज़रात, अभी इस शख्स ने ये खुद कबूल कर लिया, मुझे जाहिल कह के कि ये खुद कितना बड़ा जाहिल है। मैं इसको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि ताहिर रज़ा बरेलवी साहिब, मेरा कहना ये है कि मैंने पहले भी ये बात बोली है, शुरुआत से जब आप इसको सुनेंगे कि मैं इसके मायने रात गुजारने के लिए लेता हूँ, ठीक है? मैंने शुरू में ये बात बोली आते हुए, और ये बार बार अशरफ अली थानवी, कलाम, मौलाना ज़करिया, अपने अहमद यार खान नईमी, अपने क्या बोलते हैं, अपने आला हजरत जो बरेलवी साहब थे आपके, वो कितने सड़े हुए। और हवाला पेश करना पड़ेगा, हवाला पेश करो। किस लिए हवाला पेश करो, हवाला पेश करो, किस लिए हवाला पेश करो? मेरे भी नहीं, हवाला पेश कर, नहीं ऐसा नहीं, पहले ये तय हो गया, हवाला पेश करोगे पहले। मैं तुम्हें हवाले दे रहा हूँ, मैं तुम्हें हवाले दे रहा हूँ। किस लिए हुक्म लगा रहे हो तुम, किस लिए हुक्म लगा रहे हो? नहीं, हवाला पेश करोगे पहले, ये तुम्हारा मेरा पहले तय हो चुका हामिद साहब, पहले तय हुआ, ये हवाला पेश करोगे, मैं तुम्हें हवाले दे रहा हूँ पहले। मैं तुम्हारा नहीं, किस पे या किसी नकल है? ये नकल किसकी है? किसने नकल की है? किताब का नाम बताओ, किसने नकल की है? लिखा किसने? मलफूजात लिखा किसने? मलफूजात लिखा किसने है? मलफूजात लिखा किसने है? ये साबित करो पहले। नहीं, मुंह बंद जब बाद में करूंगा, पहले ये बतलाओ जिसमें ये इबारत लिखी है मलफूजात किसने लिखा? तुम भाग रहे हो, तुम्हारी जुर्रियत भागेगी मुझसे, ऐसी भाग रही है, तुम्हारे बड़े बड़े उल्लुमा भाग गए मुझसे इससे। तो मुझे ये साबित करो कि वो आल हज ने लिखी है। नहीं, मेरी बात सुनो हामिद, मेरी बात सुनो, तुम ये साबित करो पहले कि वो मलफूजात जो है वो आल हज ने लिखा है। नहीं, हसन देख लो भाई, हसन देखो, जो शराइत में तय हुआ, तुम्हारे मुनाजिर भाग रहे हैं अभी। पहले तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि अल मलफूज जो है वो आल हज ने लिखा। मुझे हवाला भेजो पहले हवाला भेजो मुझे पहले। हामिद, तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि अल मलफूज जो है आल हज ने लिखा है, साबित करो इस बात को, तब हुक्म लगाओगे ना। बोलने जब लूंगा, पहले मुझे हवाला दो पहले। नहीं, तुम ख्याली पुलाव पकड़ रहे हो, ऐसे ख्याली पुलाव नहीं पकेगा। मैं तुम्हें हवाले दे रहा हूँ, तुम्हारे घर के काफिरों के हवाले दे रहा हूँ, और तुम्हें काफिर गिना रहा हूँ तुम्हारे हवाले देकर। मतलब तुम ये मानते हो कि ये जो मलफूजात आला वो तुम्हारे काफिर की लिखी हुई नहीं है? किसकी? साबित करो, तुम साबित करो इस बात को, मुझे हवाला दो। हवाला तो ऐसे नहीं कहोगे काफिर देखो, फिर तुम बदकलामी करने लगे। तुमसे मैंने कहा था कि कोई भी पेंशन या इंतजाम लगाओगे तो उसका हवाला दोगे। तो मैंने हवाले दिए तुम्हें, तुमने हवाले दिए, मैंने हवाले दिए तुम्हें, हवाले दिए मैंने, मैं हवाले दे रहा हूँ। है हाँ बिल्कुल, जब तुमने कुफर का फतवा लगाया तो शब्बाशी पर, जब तुमने कुफर का फतवा लगाया शब्बाशी पर तो काफिर होंगे पक्के। ही शब्बाशी लिखी किसने? नबियों की शब्बाशी लिखी किसने? तुम्हारे मौलवी ने, तुम्हारे मौलवी ने अल्लाह ताला से शब्बाशी कराना है। तुम्हारे मौलवी अहमद, तुम्हारा मौलवी अशरफ अली थानवी है ना, तुम्हारे मौलवी ने लिखी ना, तो तुम्हारे मौलवी काफिर होंगे ना। वहाँ आला हज़रत साहिल बरेलवी ने मलफूजात लिखा ही नहीं है वो। देखिए मेरी बात सुनिए, तो आप उसूल से भाग रहे हैं, हामिद साहब उसूल से भाग रहे हैं, आप उसूल से भाग रहे हैं, उसूल से भाग रहे हैं। नहीं, तो मैं तुमसे मुतालबा कर रहा हूँ, मेरा हक है ये। मैंने तुमसे पहले कहा था मुतालबा का हक कर सकता आदमी हवाले का। 1 मिनट, ये इबारत तुम्हारा इसका अकीदा नहीं है ना, इसे छोड़ो, इसे ये तो बात ही मत करो तुम मुझे ये साबित करके दिखा दो कि अल मलफूज जो है आल हज ने लिखी है। नहीं, देखो मेरी बात सुनो हामिद साहब, देखिए मैं बहुत मुअज़्ज़ब तरीके से आपसे इल्तिमास कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए हामिद साहब, मेरी बात सुनिए पहले। देखिए मेरी बात सुनिए, 1 मिनट, मैं आपको 3 मिनट पूरे दूंगा, भागोगे आप भागोगे, मैं आपको पूरे 3 मिनट दूंगा। मेरी बात सुन लीजिए, आप बड़बड़ कर रहे हैं बीच में। हसन मेरी बात सुनो, हसन साहब ये शराइत में तय हुआ था कि हवाला पहले भेजना पड़ेगा। अब जब आप काफिर कह रहे हो तो पहले आपको हवाला देना पड़ेगा। मैंने जो काफिर कहा है तो मैंने आपको हवाले दिए हैं हामिद साहब, मैंने आपको हवाले दिए हैं। तो कैसे कहा है जब आला हज़रत की लिखी हुई नहीं है? तो वो आला हज़रत की लिखी हुई नहीं है, वो तुम साबित करो ना कि आला हज़रत की लिखी हुई है। वो मेरे पर हवाला भेजो। मतलब मलफूज तुम्हारे आला हज़रत के नहीं है? नहीं, आला हज़रत की लिखी हुई नहीं है, वो नहीं है। और फिर नहीं पक्का हाँ बिल्कुल पक्का, दिखाओ लाओ। मतलब वो किताब तुम्हारे यहाँ मोतबर नहीं है ना? अरे मोतबर हमारे यहाँ, हमारे मलफूज मोतबर ही नहीं है, तुम्हारे घर से साबित कर दूंगा मैं। मतलब उस किताब में जो कुछ लिखा है वो बकवास है।
मैं तुम्हारे घर से साबित करूंगा, हमारे यहाँ मलफूज की कोई हैसियत नहीं है, मगर मैं उस तरफ जाने नहीं चाह रहा। मैं सिर्फ तुमसे ये मुतालबा कर रहा हूँ कि आप जो कुफर की रट लगा रहे हो हामिद साहब तुम सुन नहीं रहे हो। तुम, मैंने लग रहा है मुझे कि तुम भागोगे। तुम्हारा ये हकम जो तुम्हारी लाइन पर, ये भी समझ गया कि तुम राय फराख्तल कर रहे हो। देखो तुम्हारा मेरा शायद में, हामिद साहब सुनिए, हामिद साहब सुनिए, हामिद साहब सुनिए। अब तुम क्या चीज हो यार, मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी मेरी शराइत में पहले तय हो गया था कि हवाला पहले भेजना पड़ेगा, पहले तय हुआ था ये। हो चुका था। हाँ, मैंने देखो जो भी हवाला पड़ा है पहले आपको भेजा है, पहले मैंने आपको भेजा, जो हवाला पड़ा मैंने आपको पहले हवाला भेजना पड़ेगा। करोगे तुम? नहीं हवाला भेजो भाई, आप भी मौजूद हो। आप ऐसे मेरे किसी भी अकाबिर पर आप तंज नहीं करोगे। अगर तंज करोगे पहले हवाला भेजोगे, पहले हवाला भेजोगे। देखिए मैं फोन काट दूंगा हामिद साहब मैं फोन काट दूंगा आपके। मैंने आपके घर के काफिर गिना दिए, मैंने आपके घर के काफिर गिना दिए, अब मैं फोन काट दूंगा आपका। आप पहले हवाला भेजोगे मेरे पास। मैं एक मिनट, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर मेरे घर पे काफिर गिना हुए तो आपके मदरजा खां बरेलवी दुनिया के सबसे बड़े काफिर हैं। नहीं, ये तुम हठधर्मी है तुम्हारी, और तुम कयामत तक, सुबह कयामत तक तुम्हें कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि हालत फाजिल बरेलवी काफिर साबित कर दे। तुम्हारे बड़े बड़े मौलवियों ने मुसलमान माना है, तुम्हारे बड़े बड़े अकाबिरों ने। ना अरे ऐसे छोड़ो इन जहालतपन की बातों से, जहालतपन से थोड़ी हो रहा, जहालतपन से नहीं हो रहा। अब हसन साहब मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारा कोई बड़ा मुनाजिर हो ना तो इस मौजूद से बात कराने के लिए ले आना, इनके बस की बात नहीं है। तुम कहाँ बात कर रहे हो, तुम बात कहाँ कर रहे हो ऐसे? एक मिनट बात सुनो, एक मिनट बात सुनो। अरे भाई बदकलामी मत करो, बदकलामी मत करो। मुझे मालूम है कि तुम भागोगे, अब तुम बदकलामी पे आने लगे, बस भागोगे तुम। नहीं, तुम मुझे ये बताओ शर्त में क्या तय हुआ, शर्त में तुम्हारा मेरा क्या तय हुआ, बोलो। शर्त में तुम्हारा मेरा ये तय हुआ था, क्या तय हुआ था बताने जरा। शर्त में सुन तो रहे नहीं तुम, शर्त में तुम्हारा मेरा ये तय हुआ था कि पहले हवाला भेजेगा, पहले हवाला भेजा जाएगा, पहले हवाला भेजा जाएगा, उसके बाद पड़ेगा आदमी, ठीक है। अब आप जो कुफर को कहे जा रहे हो, अरे सुन तो लो, आप सुनते क्यों नहीं? फिर बीच में बोलने लगे, फिर बड़बड़ करने लगे, फिर बड़बड़ करने लगे, सुन नहीं रहे पूरी बात। नहीं बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, मेरी बात सुनो, बीच में मत बोलो, मेरी बात सुनो। आपने अरे मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। आपने शब्बाशी पर हुक्म लगाया कि ये कुफर है। अब जब मैंने तुम्हारे घर के काफिर गिना दिए, तुम्हें हवाले दे के शब्बाशी पर, और हम बिस्ती तक लिख रहे हैं वो, तो अब आप बेवजह के कुफर कह रहे हो कि वो काफिर है, वो ऐसा काफिर, वो वैसा काफिर। तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा तुम्हारे कहने से। उसका हवाला दो ना मुझे, किस बुनियाद पर तुम काफिर कहोगे, वो हवाला तुम पेश करो मुझे। सुन लो अब, मेरी सुन लो पहले, अब मेरी सुन लो। शुरू में ही मैंने तुमको क्या बोला कि मेरे पास ये हवाला नहीं है, मैं तुमको ढूंढ के भेज दूंगा और इस पे लगा दूंगा मैं। तो क्यों आए थे तुम मुनाजरा करने के लिए? जब तुम्हें ये मालूम नहीं कि मलफूजात लिखी हुई किसकी है, शुरू करते हैं। तुम्हें जब ये मालूम नहीं कि मलफूजात लिखी हुई किसकी है, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि मलफूजात लिखी हुई किसकी है। मलफूजात आला हज़रत फाजिल बरेलवी की लिखी हुई नहीं है। तो मैं यही घंटे से किस बारे में बात कर रहा हूं? और मलफूजात जो है, किसी का भी मलफूजात वो उसका लिखा हुआ नहीं होता है, मलफूजात का मुसन्निफ दूसरा होता है। तुम्हें ये भी मालूम नहीं है अभी? अगर मैंने जी दिखा दिए तो न, सुनो मेरी बात पूरी, क्या करें। हामिद अली भाई ने आपको बोला था कि मेरे पास इबारत नहीं है, तो आपने इसको एक्सेप्ट किया था, कबूल किया था। नहीं, मैंने ये क्या कबूल किया था कि चलिए जो आप पढ़ेंगे। अभी ये कुफर कह रहे हैं ना, खाली वाली कुफर। अब इनकी आप ये देखो, इनकी हालत ये देखो, सुनो 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 हसन साहब सुनो, हसन साहब सुनो, तुम चुप जाओ, तुम चुप जाओ, तुम चुप जाओ, नहीं तुम चुप जाओ, तुम चुप जाओ, अरे तुम चुप जाओ। नदीम भाई चुप बोला, हसन बोल हसन को बोल, सुनो हामिद साहब सुनो, हामिद साहब सुनो, हामिद साहब सुनो, हामिद साहब सुनो, हामिद साहब चुपो, सुबह हामिद साहब चुपो। हसन साहब एक बात बताओ तुम मुझे, मैंने ये तो कहा था कि पढ़ लो तुम, चलो अगर तुम्हें याद नहीं है तो पढ़ लो। अब जब ये बेवजह कुफर का फतवा लगाए तो कुफर किस पे लगेगा, वो हुक्म किस पे लगेगा? शब्बाशी पे। अबुल बाकी जरकानी रहमतुल्लाह ताला की ये इकरार कर लिया इन्होंने कि अबुल बाकी जरकानी रहमतुल्लाह ताला का कौल है वो। और मैंने तुम्हारे घर से इन्हें तुम्हारे घर से खुद दिखा दिया कि तुम्हारे घर वाले खुद ये कह रहे हैं कि अगर नाकिल किसी का हवाला पेश कर दे तो उस बरी जिम्मा हो जाता है। 2 हवाले दिखा दिए मैंने। तो यहाँ पहली बात तो ये कि वो आला हज़रत फाजिल बरेलवी का मलफूज नहीं है, मलफूज किसी का भी उसका लिखा हुआ नहीं होता। तुम्हारे थानवी साहब के जो मलफूज हैं वो भी तुम्हारे थानवी साहब के लिखे हुए नहीं है। मलफूज कोई दूसरे कलम बंद करता है, ये इन्हें मालूम होना चाहिए। मुनाज़रा करने के लिए आ गए हैं, बल्कि इल्म से बिल्कुल कोरे हैं ये। दूसरी बात ये कि अगर ये इन्होंने शब्बाशी पर हुक्म लगा दिया है कुफर का, तो वो जो कुफर का हुक्म लगेगा तो वो लगेगा अबुल बाकी जरकानी रहमतुल्लाह ताला पे, क्योंकि कौल उनका है। इधर जो ये थानवी साहब ने जो पेश किया है अहकाम इस्लाम अकल की नजर में, तो यहाँ अगर ये कहते हैं कि हुक्म लगेगा इमाम बुखारी पर, तो इमाम बुखारी पर हुक्म किसका लग रहा है? कुफर का हुक्म किसने लगाया है? हामिद साहब ने। इनका हुक्म लगेगा। कोई भी मैं तुम्हारी घर की इबारत पेश कर रहा हूँ तो किसी का अगर तुम हवाला देते हो कि यहाँ से पेश किया है तो वो हुक्म हामिद साहब का लगेगा, क्योंकि हामिद साहब ने कुफर कहा है इसे शब्बाशी। अब मैं बोलूं? नहीं तो आप जो अगर बोलोगे तो जब बोलोगे, अगर कोई भी तंज करोगे मेरी बात सुनिए हामिद साहब, अगर मेरे अकाबिर पर आप कोई तंज करोगे तो हवाला दोगे पहले। मैंने तुम्हारे घर के हवाले दिए हैं। तुम्हारा काबिर तुम्हारे लिए खुदा होगा, ठीक है ना? तो तुम बात नहीं कर पाओगे, तुम जहालत आ गया, तुम जहालत आ गए। हसन साहब ही जहालत आ गए तुम्हारे मनाजिर देख लो अब तुम।
تمہارے اندر اگر خدا کا خوف ہے، دل میں خوف ہے حسن صاحب، تو دیکھ لو ایسا مناظرہ نہیں ہوتا ہے. تم لائن پر رہتے ہو حسن صاحب، تم نے دیکھا ہے مناظرہ جب ہوتا ہے تو اس میں حوالے پیش کیے جاتے ہیں. اب ایسے تم بے وجہ کسی کو گالی گلوچ کرنے لگو یا میں تمہیں گالی بکنے لگوں تو اس سے کچھ بات حاصل نہیں ہوگی. مجھے کسی دعوے پر بھی دلیل دینی پڑے گی. میں نے تمہیں دلیل دی ہیں، بد کلامی کرنے لگے. ندیم بھائی ان کی شکست ہو چکی ہے. دیوبندیوں میں کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا ہے کہ طاہر رضا قاضی سے مہذب طریقے سے بات کر لے. ندیم بھائی فون کاٹو اس کا، فون کاٹو اس جاہل کا، جاہل کا فون کاٹو. پتہ لگا ہے کہ جاہل ہے یہ. اس کا تھانوی اللہ تعالیٰ سے شباش کرا رہا ہے اور اس کا مولوی ہم بستری کرا رہا ہے اور یہ آیا شباشی پر حکم لگانے کے لیے. ارے جاہل جا بد کلامی کرنے لگا تو بھاگ جا، تیرے بس کی بات نہ. وہ اپنا کسی بڑے علماء کو لے گا، یہ بڑے علماء کو تیرے بس کی بات نہ. شباشی میں بات کرنا ہے طاہر رضا قاضی سے. ہاں یہ بات نہیں کر پا گا، بد کلامی کرے گا. ہاں بد کلامی کرے گا. یہ دیکھو بد کلامی کرنے لگا. بدتمیز بد کلامی. ارے انہیں کفر کے گھاٹ سے تو نکال لیا اپنے کابلوں کو. یہ کفر کے گھاٹ میں پھنس گیا تیرے فتوے سے کافر ہو رہے ہیں یہ. ارے حسن کچھ اعلان کر دے، تو یہ اعلان کر دے اگر کچھ خدا خوف ہے تیرے دل میں تو. کیا اللہ کو منہ دکھانا قبر میں نہ جاگا تو حسن؟ ارے حسن قبر میں نہ جاگا. ارے حسن ارے حسن بول جا بھیا، بول جا کچھ تو بول. حسن دیکھ خالی مجھے کھولو، خالی پلا پکانا ہے تیرے مناظری. ایسا مجھے نہ کرتے ہیں میرے سامنے تیرے مناظر دیوبندی. یہ خالی پلا پکا گا خالی. کیا بدتمیزی میں نے جھوٹ بول رہا ہے؟ کتنا بڑا جھوٹ بولا میں نے. بدتمیزی کیا؟ بدتمیزی ہم نے شروع کر دی ہے. پھر بدتمیزی شروع کری. ارے سور کی اولاد، جب میں نے تیرے گھر کے حوالے دے دیے، تیرے گھر کے میں نے کافر گنا دیے تجھے، تو تیرے دبر میں آگ لگنے لگی. تو نے حکم لگایا کہ یہ کفر ہے تو اپنے تھانوی کو نکالتا کفر سے. کاٹ دو کاٹ دو. ارے ایسے کفر سے تو نکال، کفر سے نکال. انہیں آ گیا ہوں سے انہیں سڑے وہ کافر کو نکال رہا کفر کے گھاٹ سے. نکال اسے. ہاں کفر سے نہیں نکال رہا اسے. پہلے ہم کہے تھے جاہل غلط سے بات کرنے والے. دیکھیے سامنے حضرات آپ نے دیکھ لیا، یہ آیا تھا مجھ سے شباشی پر بات کرنے کے لیے. اس نے حکم تو لگا دیا، ابھی تل ملا گیا. جب اس کے گھر کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں تب تل ملا رہا ہے. اب اعلی حضرت ساجد بلیل پر بے وجہ بھونک رہا ہے. حوالہ پیش کر، کیوں کافر کہہ رہا تو؟ تیرا مولوی تو اشرف تھانوی سڑا ہوا کافر اللہ تعالیٰ شباشی کرا رہا حضور کی. اور یہاں ہم بچری تک لکھ رہے ہیں سیرت حلبیہ میں آیا مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے. اس کے بڑے بڑے علماء تو پیشاب کرتے ہیں میرے نام سے. یہ آیا مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے جاہل، جبکہ یہ بھی پتہ نہیں 100 سال کو پڑھ رہا ہے. 100 وصال اس جاہل کو یہ پتہ نہیں ہے. اور اس جاہل کو یہ اصول بھی معلوم نہیں ہے کہ جب اس کے گھر کا میں نے حوالہ دے دیا کہ فتویٰ جو ہے وہ ناقل پر نہیں بلکہ جس کا قول ہے اس پر لگے گا، تو یہاں اس کے فتوے سے امام بخاری بھی کافر ہو رہے ہیں اور ابوالباقر زرقانی رحمۃ اللہ تعالی بھی کافر ہو رہے ہیں. اب غور کرنے کا مقام ہے کتنا گندا دھرم ہے دیوبندیوں کا. جیسی جس کی سوچ ہوتی ہے ویسی اس کے سوچ میں آتا ہے. اتنے بڑے گندے ہیں یہ. لہذا مسلمانوں ان لوگوں سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو. یہ بہت بڑے گندے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے.